Good morning everyone. I welcome you all to the event. Welcome to the Solapur Shark Tank National Startup Funding Competition. I am Diksha Yadav, the host of today's competition. Today we all are going to special event in the name of Punya Shlok Ahilya Devi Holkar Solapur National Startup Funding Competition, where innovation meets opportunity. Today event is organized by Udyam Punya Shlok Ahilya Devi Holkar Solapur University Foundation Incubation Center, Section 8 companies promising to support and encourage emerging startups. We also have the support of Punya Shlok Ahilya Devi Holkar Solapur University, a prestigious institution renowned for its academic excellence and community engagement. Before moving to the concluding session, I am privileged to address Professor Prakash Mahanavar, Honorable Chairman, Udyam Foundation and Honorable Vice Chancellor of Punya Shlok Ahilya Devi Holkar, Solapur University. He has played a vital furthering the foundation mission to promote entrepreneurship and innovation. His vision and leadership have been instrumental in guiding the startups, and we are truly grateful for his unfailing support. Special thanks to the Savishkar India. A key partner of this context, Savishkar India is renowned for its vital role in promoting innovation and entrepreneurship. Their guidance and strategic support has greatly enhanced the impact of the context, providing startups with essential resources and expert guidance, introduction of esteemed investors. We are also joined by a distinguished panel of investors whose expertise and insight will be invaluable today. Please join me in welcoming with Professor Prakash Mahanavar sir, our Vice Chancellor, our investor Amit Kumar Jain, Kalpesh Malu sir, Abhay Surana sir, Ashish Jachet sir. Their presence here underscores the importance of competition and their commitment to supporting emerging ventures. Introduction of esteemed investors. We are also joined by a distinguished panel of investors whose expertise and insights will be invaluable today. Please join me in welcoming with our Vice Chancellor sir, Amit Kumar Jain sir, Kalpesh Malu sir, Abhay Surana sir, Ashish Jachet sir. Their presence here undergoes the importance of this competition and their commitment to supporting emerging ventures. 10 months ago, we are a group of 25 like-minded individuals came together with a shared vision to fund and invest in the bright young minds, startups and growing businesses that are dedicated to the growth. Our mission is to elevate these ventures to the next level and ensure their success. We are having periodical meeting from last 8 months. Once in a month we are meeting, and 2 months back we got one message from Ahilya Devi University from Vice Chancellor sir, and they introduced us, why not you start or thinking about the startup projects. So we had one meeting with university and our 25 people. They introduced ourselves, that what is the startup and how to invest and what to grow, what not to do, these things are preliminary meeting has been done. After that we gather once again and we think on these projects. So it will be very positive thinkings came from ourselves, that why not we should go with these things, and university is one of the big opportunity giving us and with startups and our investors. So we gather together and there are continuously meetings are going on, and one session is arranged by university that they introduce what is the startup, how to invest, what to do and what not to do, what are the merits and demerits of startups. All these things are introduced to us, and after that we decided to go ahead with these projects. And so I very much thankful to University Vice Chancellor sir, Prakashji sir, to think on this, that normal thinking is that startups and all these thinkings are going on in tier 1, tier 2 cities only. Tier 3, tier 4 cities are not thinking on this type of structures either. But sirs has invited and we gather together, and so today is the final event that we came on gathered here for giving a success result for these projects. So I thank to University Vice Chancellor sir and all the staffs related to these events. So we are having different kinds of business. We are having various business minded people are there, from textile, from garment, from real estate sector, from food industry, for corporate industries are there, then real estate sectors are there, oil and petroleum gas
sectors are there. We all 25 persons are having various different type of business minded people are there. We are having proper communication with all government organizations, and we are having communication with, we are already working in corporate sector. So we are having the knowledge of these things. We are having the business knowledge, so that what's growing of business there, what's of the merits and demerits of the businesses. All these things, basic knowledge is our born from us. So this is one of the proper get together saying or proper opportunity for all the for startups and ourselves also. We are gathered here to give the results of the aims of Vice Chancellor sir. So this is starting today. So welcome to all of us, and thanks for all of the Vice Chancellor sir and all the startups. We are giving them and commit them to we maximum. We try to achieve your success, and will be the helping us. We amongst ourselves we gathered and giving the proper results for them, and thanks to all of you. Thank you. Overview of pitching the session. Now let's get started with the pitching sessions. We will hear from 7 remarkable startups today, each eager to showcase their innovative ideas. Each presentation will be followed by Q&A session and our esteemed panel of investors. So details of show design for the startups, here we are. Startup first, Melu Food Private Limited, will be presented by Shantanu Patil sir. Good morning Sharks. Today my name is Shantanu Sanjay Patil. I am from Barshi. I am the founder of the Melu Foods, and this is our brand Also Great. Today I am here to present about our products and what we are looking for. Just a morning, what you had for a breakfast. सकाळी नाश्त्याला काय केलं सर तुम्ही? नाश्ता? तुम्ही सर? पोहे. तुम्ही सर? इडली पोहे खाल्ले सर. इडली पोहे. नेक्स्ट स्लाइड. सर हा पिरामिड आहे, ठीक आहे. हा पिरामिड डिफाईन करतो आपण. सकाळी डॉक्टरकडे जातो, डॉक्टर सगळ्यात पहिल्यामध्ये पालेभाज्या खावा, फळभाज्या खावा, ठीक आहे. हा पिरामिड आत्ताच्या एक्झिस्टिंग मार्केटमध्ये असा दिसतो. ॲक्च्युअलमध्ये वी डोंट ईट ॲज रिकमेंडेड टू आवर by doctors or ancestors. We don't follow those rules. What is being followed is the commercialized products have been put in. High cost to low cost. Bottom of the pyramid defines the society. आपली सगळ्यात खालची जे होलसेल मार्केट, लूज प्रोडक्ट्स, मैदा सगळा. तिथून पुढे जसं जसं ज्याची पेइंग कॅपॅसिटीवर जातो, देयर इज अ प्रोडक्ट, फंक्शनल प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्युटिकल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स आर बिंग प्लेस. सो इफ यू सी all of the breakfast तुम्ही केला, 85 to 90% मेजर इन्ग्रेडियंट इज कॉर्न, राईस, व्हीट, रिफाईंड फ्लोर. ह्याच्या व्यतिरिक्त नाहीतर तुमच्या घरामध्ये किंवा इवन तुम्ही कुठल्याही सुपर मार्केटमध्ये जावा, या इन्ग्रेडियंट शिवाय तुम्हाला कुठलाही प्रोडक्ट मिळणार नाही. 95% हा डेटा फक्त मी सांगायलो इंडियाचा. नेक्स्ट स्लाइड. आता आम्ही हे का चालू केला, ह्याची जर्नी आमची झाली सुरू ॲक्च्युली 2019 पासून. माझं मास्टर्स झालं UK मध्ये, ज्याच्यामध्ये मी एन्व्हायरमेंट अँड फूड ऑन्टरप्रिनरशिपमध्ये मिलेटमध्ये काम केलं. माझं एन्व्हायरमेंट इंजिनिअरिंगचं बॅकग्राऊंड होतं, ज्याच्यामध्ये सस्टेनेबल फूड सप्लाय चेन कशी डेव्हलप करता येईल. आत्ताचा पॅटर्न आहे तो मोस्टली 4-5 पिकावर आपला अवलंबून आहे. हेवी आपण त्याच्यावरच करतोय, त्याच्यावर सबसिडी तेच पिकं शेतकरी काढतात. आता त्याला म्हणून मी थोडं मास्टर्स केलं तर ह्याच्यामध्ये ते काला की आपण भाकरीच्या पलीकडे कधी गेलोच नाही. सोलापूरला भाकरी मिळती. मी UK मध्ये गेलो तेव्हा बघितलं की ह्याची इतकी सप्लाय चेन स्ट्रॉंग आहे आणि न्यूट्रिशनली पण स्ट्रॉंग आहे, पण आपण भाकरीच्या पलीकडे कधी गेलेलोच नाही. एक डोक्यात होतं. तिथून आल्यावर थोडा फील्डवर काम केलं, R&D केली. इवन हे काय आम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये जायचं नव्हतं. मी पहिले गेलो की बाबा बनवून कोण देत आहे का, मला एकही व्हाईट लेबलर मिळाला नाही किंवा बनवून देणारा मला 3 वर्ष हुडकण्यात गेले ऑल ओव्हर इंडियामध्ये की मला हे प्रोडक्ट आहे बनवून पाहिजे, नाही मिळालं. नंतर आम्ही काय टेक्निकल इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्यांच्यासोबत गेलो, टाईप केला, कमर्शियली वायबल काय करता येईल काय ह्याच्यात. मग ह्याचे नावंसुद्धा नव्हते, HSN कोड नाही, काहीच नव्हतं. होपफुली आम्ही प्रोडक्ट सेटअप केला, बार्शीला प्लांट सेट केला आणि कोविड हिट झाला. कोविड हिट झाल्यामुळे बराचसा आम्हाला फायनान्शियली पण आणि बराच सेटबॅक मिळाला आणि आम्हाला थोडा आयडिया नव्हती की हे वर्क कसं होते मॉडेल. जसं ट्रेडिशनल वेनं आम्ही काढले, डीलर अपॉइंट केले, धडाधडा माल टाकला, सगळा वापस आला. एक्सक्लुझिव्ह फ्रँचायझी मॉडेल काढला, तो पण फेल गेला. की आता हे टाकलं, कस्टमरच्या स्वप्नात येणार नाही की मी पाटील आहे, ह्याने माल काढलाय, नाही, कस्टमरला गरज पण नाही ह्याची.
मुळात गरज का नाही, कारण की त्याला माहीतच नाही की हा अल्टरनेटिव्ह असू शकतो. 70 वर्ष 80 वर्ष आपण गहू, मका, तांदूळ त्याचे प्रोडक्ट मार्केटमध्ये दिलेले आहेत, MNCजनं टाकलेले आहेत कमर्शियली. रिफाईंड फ्लोअर आहे 30 रुपये 35 रुपये किलो मिळतो, टाका. बेकरी प्रॉडक्टला 80 रुपये 90 रुपये मिळतात, टाकायचे. ही आपली ट्रेडिशनल मेथड झालेली आहे. पण अर्थात आता काय, आता हा जर डायग्राम बघितला तर मेजर जो सगळा आत्ताचे डिसीजेस सगळा सुरू होतो आपल्या पोटापासून. गट सगळे जे डिसीजेस आहे, जसं मी दाखवतोय, आपले एक फर्मिकाइट म्हणून एक बॅक्टेरिया असतो. आपण रिफाईंड फ्लोअर सगळे प्रोसेस प्रोडक्ट खाऊन तो बॅक्टेरिया लायनर्स खराब होतात आणि आपल्याला सगळे आजार, डायबिटीज, शुगर, पोटाचे विकास सगळे चालू होते. तिथं ते लेफ्ट साईडला राईट साईडला मी दाखवलेलं आहे की कसं आहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हे मेजर प्रॉब्लेम आहे, सगळ्याला आपल्याला सांगायची गरज नाही. डायबिटीज आहे, ॲनिमिया आहे, मालन्यूट्रिशन आहे. गव्हर्नमेंट प्रचंड प्रमाणात दरवर्षी कुपोषण व सगळ्या गोष्टीवर पैसा खर्च करतो. गेल्या वर्षी इंटरनॅशनल मिलेट इयर झाला, थोडा अवेअरनेस झाला. ह्याच्या अगोदर आम्हाला डीलर माल घ्यायला तयार नव्हता. म्हणजे विश्वास, ट्रस्ट, ही सगळा ट्रस्टचा आहे की माझ्यावर हा मी ज्वारीचंच करतोय, मी मिलेटचंच करतोय. कशामुळं हे होतच नाही, कारण की ह्यांनी विचारच केलेला नाही. त्यामुळे डीलर पण तयार होत नव्हता, ऑनलाईनला पण नाही. मग ही प्रोसेस जी आहे की आम्हाला समजवायला की हे का गरज आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीच्या ज्या आहेत आपल्या, हे डिसीजेस सगळ्या, ही लाईफस्टाईल डिसीज हे फूडमुळे. कारण की सगळ्यांना असं नको की माझ्याकडे पैसा आहे आणि मी दवाखान्यात जायचं आहे आणि मी चांगल्या गोळ्या खाऊ, किंवा माझ्याकडे एकदम पैसा आहे मी फंक्शनल प्रोडक्ट्स घेतो, न्यूट्रास्युटिकल घेतो, गमीज घेतो, जे सध्या ट्रेंड नाही घेऊ शकत. प्रत्येक सर्वसामान्य माणूस घेऊ शकत नाही. कमीत कमी त्याच्या आहारामध्ये, बॉडीमध्ये दैनंदिन लागणारं फायबर पाहिजे, कार्बोहायड्रेट पाहिजे, प्रोटीन पाहिजे, ही त्याची गरज आहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. त्याच्यासाठी आहेत मिलेट्स. मिलेट्स 2 प्रकारचे असतात, मेजर, मायनर. आता आपल्या सोलापूर भागात ज्वारी, बाजरी, नाचणी असे आहेत, आणि बाकीचे मायनर मिलेट्स आहेत जे आपण खातो पण नावं वेगवेगळे. राळा होता 72-74 नंतर दुष्काळामध्ये गेला, सोलापूर भागात होता. नेक्स्ट आहे आपलं समजा भगर आहे, भगर आपण उपवासाला खातो. आणि बाकीचे काही मिलेट आहेत समजा वेगवेगळ्या पॉकेट्समध्ये वेगवेगळ्या नावानं त्याला नावं आहेत. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. द मार्केट साईज जसे मी सांगितलं की तुम्हाला पहिला सांगितलं तर 85 ते 95% सगळे प्रोडक्ट्सचा मेन इन्ग्रेडियंट्स आहे राईस, कॉर्न, व्हीट. आता इमॅजिन, तर मार्केट साईज ह्याला डिफाईन करता येत नाही किती, कारण की 95% सगळे प्रोडक्ट सध्या राईस, कॉर्न, व्हीटचे, त्याचे स्टार्च झाले, कॉर्नचे, मक्याच्या, सगळे ह्याचे कमर्शियल प्रोडक्ट्सची सगळेच 95 असल्यामुळं प्रत्येक एरियामध्ये ह्याला वेगवेगळे नावं आहेत. आफ्रिकेमध्ये वेगळं नाव आहे, US मध्ये वेगळं नाव आहे. जसं US मध्ये 90% फीड ॲज अ कॅटल फीडला वापरला जातो सोरगम, आणि तो चायनामध्ये फ्युएलला किंवा लिकरला वापरला जातो. नेक्स्ट स्लाइड. आता आम्ही मिलू फूड्सची आमची 2 टन्स पर डे इच लाईन, ब्रेकफास्ट, सिरियल, स्नॅक्स, बेकरी, ही लाईन आहे आम्ही. आणि ही लाईन आम्ही स्क्रॅचपासून डेव्हलप केलेली, कारण की जसं मी म्हटलं की कोण तयार नव्हतं करून द्यायला, हे आम्ही स्क्रॅचपासून डेव्हलप केली. त्यापासून राईट फ्रॉम आमची इंटिग्रेटेड प्रोसेसिंग आहे. म्हणजे आम्ही ग्रेन्सपासून फ्लावर, प्रीमिक्सेस, पावडर्स, स्नॅक्स हे सगळे बनवू शकतो. आणि मिलेट्सला थोडंसं ट्रेडिशनल वेनं प्रोसेस करता, ह्याला प्रोसेसिंग थोडी वेगळी आहे. थोडा प्री ट्रीटमेंट द्यावं लागतं, थोडा सोकिंग, ड्राईंग, मिलिंग. आणि ह्याची शेल्फ लाईफ स्टँडर्ड नाही. जसं आपल्या मार्केटमध्ये बघाल तुम्ही तर 5, 6, 7, 8 महिने असते, ह्याची शेल्फ लाईफ तशी नाही. तशी आम्हाला काम करावं लागलं एक स्टँडर्ड, एक डिसेंट शेल्फ लाईफ FMCG मार्केटप्रमाणे आणायला. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हे आमचे प्रोडक्ट्स आहेत, आज तुम्ही टेस्ट करू शकता. मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत 200 ग्रॅम, 70 ग्रॅम, ब्रेकफास्ट, सिरियल, कुकीज. आणि बाकीचे काही प्रोडक्ट आम्ही स्वतः पण घेतो, आणि बिंग फॅसिलिटी आमची अकोमोडेट करतो. तर आम्ही बाकीच्या ब्रँड्सला बनवून देतो, राईट. प्रीमिक्सेस बनवून देतो, जॅगरी कुकीज देतो, क्लीन लेबल बनवून देतो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. हा लँडस्केप आहे. आत्ताच्या डोमेनमध्ये अशा काही कंपनीज तुम्हाला पुण्या मुंबईला दिसतील, त्याच्यामध्ये आम्ही कुठं स्टँड करतो. तर आमची प्राईस पॉईंटमुळं आमचा एक येतो की 30 रुपीज to 75 रुपीजमध्ये आम्ही स्टँड करतो, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ ते बाकीचे ब्रँड्स आहेत. नेक्स्ट स्लाइड. हा आमचा बिझनेस मॉडेल आहे. आम्ही रॉ मटेरियल इथनंच घेतो, राईट फ्रॉम फार्मर्स, ट्रेडर्स आणि ग्रुप्सकडून. हे B2B, B2C वर्टिकल आहे. हे आमचा ब्रँड आहे ऑल्सो ग्रेड. सो म्हणजे पेरलेलं सगळं काही चांगलं आहे. एकदम सोपं ठेवलेलं आहे, रजिस्टर्ड ब्रँड आहे. आत्ताच गेल्या आठवड्यात आमचा ट्रेडमार्क अप्रूव्ह झाला. B2B मध्ये आम्ही बऱ्याच कंपन्यांना रॉ मटेरियल पण देतो आणि त्यांना बनवून पण देतो, म्हणजे व्हाईट लेबलिंग करून देतो, त्यांच्या ब्रँडनं विकतो. का तर ह्याच्यातनं आम्हाला इतका डेटा मिळाला गेल्या 3 वर्षात 4 वर्षात काय वर्क होतं आणि काय वर्क होत नाही. रिपिटेशन कशाला नाही. माझी मोप इच्छा आहे की तुपातले बिस्किट करावा, एकदम क्लीन लेबल द्यावा, पण कस्टमर पे करत नाही. कस्टमरची हॅबिट, जी सवय मोडायची इथं. त्यामुळे बेसिक स्टेप बाय स्टेप मैदा काढला, ह्याच्यातनं पाम तेल काढलं,
आता नेक्स्ट स्टेप माझ्याकडे आहेत कुकीज, ज्याच्यामधून आम्ही रिफाईन शुगर आणि व्हाईट सॉल्ट काढणार आहोत, जॅगरी कुकीज. तिथून पुढं फॅट रिप्लेस करणार आहोत. मग ही प्रोसेस जर मी डायरेक्टली एकदम क्लीन लेबल प्रॉडक्ट 100-200 रुपयाचा दिला तर तो हात पण लावणार नाही, किंवा घेणार नाही, त्याला गरज नाही, त्याचं भागतंय. नेक्स्ट स्लाइड. हे आमचा म्हणजे आत्ताचा B2B B2Cचा आमचा ग्रोथ कर्व आहे. नेक्स्ट स्लाइड. हा फायनान्सेस होता. आमचा 60% सेल जो येतो B2B मधून येतो आणि 30% हा ब्रँड आम्ही 1-1.5 वर्ष झालं चालू केलेला आहे, 1.5 ते 2 वर्ष. त्याच्या अगोदर व्हाईट लेबलिंग करतो. ही पॅकेजिंग जशी आज आहे तशी नव्हती. सरच्या हातात जसं सिम्पल पाऊच आहे, आम्ही हे पाऊच घेऊन स्टिकर लावले होते आणि देत होतो. तिथून हळूहळू जसं कस्टमरकडून फीडबॅक घेऊन तसा डेव्हलप केलेला आहे. अराउंड लास्ट इयरला बुक्समध्ये 70 लॅक्सचा सेल केलेला आहे आम्ही, आणि 40 लॅक्स टोटल, त्याच्यामध्ये 40 लॅक्स हा B2Bचा आहे. ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये आमचे स्टोर्स क्लास 1 आणि क्लास 2ला प्रेझेंट आहेत. म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये क्लास 1 क्लास 2च का, तर तिथं थोडा कस्टमर एज्युकेट झालेला आहे, त्याला माहिती काय आहे घेऊ शकतो. आता राईट साईडचा जो आम्ही सांगतोय की जर आम्हाला विथ फंड्स आम्हाला कॅपॅसिटी 50% पर्यंत नेलं तर आम्ही किती आमचा सेल होऊ शकतो. इच व्हेरियंट म्हणजे स्नॅक्स, कुकीज असे 3 कॅटेगरी केलेले आहेत आम्ही, आणि हा मोस्टली रेडी टू ईट आणि रेडी टू कुकमध्ये. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तर आत्ता आमची रिक्वायरमेंट जी आहे फंडची, तर आम्ही आमच्या सीड स्टेज गेलेलो आहे, तर आम्हाला ग्रांट मिळाले आहेत. आत्ता आम्ही सर्वाईव्ह करतोय वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशन्समधून फंड्स घेऊन, कॉम्पिटिशन जिंकून, इकडून तिकडून आम्हाला काइंड ऑफ हे झाले. पण आता आम्हाला कळले की प्रॉडक्ट आणि मार्केट फिट आहे, रिपिटेशन आहे, स्केल करायला काय गरज आहे. स्केल करायला आमच्याकडे ॲसेट्स आहेत रेडी, टेक्नॉलॉजी आहे, काय करावं लागतं काय नाही, वेदर एक्सपोर्ट मार्केटला पण आणि डोमेस्टिक मार्केटला पण. त्यासाठी आम्ही 2 CR आहे, त्यातला मॅक्झिमम फंड आता आमचा वर्किंग कॅपिटल आणि सेल्स मार्केटिंगला आम्हाला यूज करायचा आहे. कारण की आत्तापर्यंत आम्ही नाहीच्या बरोबर काहीच फंड आम्ही ह्याच्यामध्ये यूज केलेला नाही आहे. आणि बाकी R&Dमध्ये का, तर कंटिन्युअस ह्याच्यामध्ये जसं मार्केट चेंज होते, जसं आम्ही क्लिक केलं तर मला 2014मध्ये किनवा इंटरनॅशनल मिलेट इयर होतं, किनवा इयर, तेव्हा क्लिक झालं तेव्हाच की नेक्स्ट हा ट्रेंड राहणार नाही, हा प्रोडक्ट येणार. 15ला मी मास्टर्स केलं तेव्हा माहीत होतं की हा प्रोडक्ट मेन स्ट्रीमला येणार. इथून पुढे 10 वर्षात हा प्रोडक्ट अजून फंक्शनली किती स्ट्रॉंग होऊ शकतो त्याचं पण आमचं विजन आहे. हे तर मी बेसिक प्रोडक्ट दाखवले, ह्याची इतकी वर्सॅटिलिटी आहे, इतक्या ह्याची न्यूट्रिशनल डेन्स आहे की जर एखाद्या डायबेटिक 1च्या पेशंटनं जर प्रॉपरली डाएट क्यूर, अशी पण केसेस आहेत ज्याची डायबेटिक पण कमी झालेली आहे, डायबिटीज. आणि मालनरिशमेंटसाठी तर हा सगळ्यात बेस्ट म्हणजे ही आहे. फक्त इथं आता आम्हाला फंड हा इकडं रेज करायचा आहे, तो ह्या सगळ्या मॅक्झिमम आम्हाला कव्हरेज करायला. नेक्स्ट स्लाइड. हा आमचा रोड मॅप आहे. सध्या आम्ही इथं आहोत, 4 to 5 सिटीज. नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये आम्हाला रिजनल दुसऱ्या स्टेट्समध्ये प्रेझेन्स व्हायचं आहे, आणि मोस्ट ऑफ शेतकऱ्यांना आम्हाला इन्कम वाढवायचं आहे. शेतकऱ्यांसाठी म्हणजे काय, काढणीपासून काम करायचं. राईट फ्रॉम आम्ही सप्लाय चेन अशी डेव्हलप केली, तुम्ही काढणीपासून राईट फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू टेबल अशी सप्लाय चेन आहे आमची, बॅक एंड इतकी रोबस्ट आहे. नेक्स्ट स्लाइड. सो वाय चूजर्स ही आमची एक ही आहे की आमचा लास्ट एक्सपिरियन्स, मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपर्टीज, आणि सध्या कोविड नंतर 40% कन्झ्युमर हॅबिट चेंज करायला तयार आहेत. नेक्स्ट स्लाइड. ही आमची टीम आहे, मायसेल्फ शांतनू. आमची जी पॅकेजिंग आणि डिझाईन आहे ते आम्ही इन हाऊस करतो, तेवढी एक्सपर्टीज आहे. माझे वडील संजय पाटील BSc ॲग्री क्रॉस आहे. सो मिलेट्सवर त्यांचं प्रचंड काम आहे आणि काम केलेलं आहे त्यांनी. त्यामुळे आम्हाला जी एक्सपर्टीज लागते, कुठली पीक कसं घ्यायचं, कुठल्या ह्याच्यात घ्यायचं, त्याचं सगळं आहे. आणि एक इन हाऊस आम्ही डायटिशियन म्हणून माझी वाईफ आहे शुभांगी. बाकी आमच्याकडे टेक्निकल एक्सपर्टीज आहे प्रोडक्शनला, आणि 1-2 आमचे मेंटर्स आहेत, ते सध्या आम्हाला असिस्ट करत आहात नेव्हिगेट करायला. कारण की बिंग असं नाही की आम्हाला हे आमचे काही हे आहेत की गेल्या वर्षभरात बऱ्याच ठिकाणी कॉम्पिटिशनमध्ये म्हणा किंवा रिकग्निशन झालेलं आहे, राईट फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्नमेंट टू स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये पण. नेक्स्ट स्लाइड. दॅट्स फ्रॉम माय एंड. आता आमची जी आस्क आहे ती खूप हेवी आहे, बट आमच्या लक्षात असं आलं की आत्ता जर तुम्ही बघितला मार्केटमध्ये, हे मार्केट आम्ही क्रिएट केलं. मी आज कॉन्फिडेंटली सांगू शकतो की मार्केट नव्हतं, हे मार्केट आम्ही क्रिएट केलं आहे. पहिल्यांदा जे होते ते फक्त हे असं सांगितलं होतं की हे प्रोडक्ट आहे, फक्त अल्ट्रा प्रीमियम लक्झरी केलं होतं. आम्ही ते तिथून खाली आणले प्रोडक्ट की हे 30 रुपीजमध्ये. आज ITCचे बिस्किट पण 50 रुपयाला आहेत मिलेटचे. आमचे प्रोडक्ट काही लोक घेऊन जातात कंपनी की बेंच मार्किंग करायला, हे कसे देऊ शकतं. सिंपल गोष्ट आहे, माझा प्लांट आहे इथं, मला 300 किलोमीटरमध्ये विकायचं आहे, माझी सप्लाय चेन तिथं, त्यामुळे 30 रुपीज. आता असं नाही की आम्हाला 5-10 रुपयामध्ये आणायचं नाही, आणू शकतो. पण काय गोष्टी, आता ह्याचं कॉम्पोजिशन 60% सोरगम मिलेट आणि 40% वीट ठेवलेलं आहे, ज्यांनी मैदा फ्री केलेली कॅटेगरी.
हा चिवडा जर तुम्ही टेस्ट केला, टिश्यू पेपरवर जरी टाकला तर तेल लागणार नाही, तेवढी मी गॅरंटी देतो. आम्ही अशी ट्रस्ट बिल्डअप केला हा सगळा पहिल्यांदा. आणि आमचं एकच विजन आहे की हा FMCG थ्रू प्रोडक्टला मेनस्ट्रीमला आणल्यावर आपले सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील. मालनरिशमेंटचे झाले, जे म्हणतो लाईफस्टाईल डिसीजेस झाले, कारण की हॅबिट चेंजिंगची प्रोसेस आहे, हे ओव्हरनाईट होणार नाही आहे. त्यामुळे ह्याला एक टाईम जाणार. त्यामुळे हा एक जर्नी आहे ना, असं नाही की मी आज केला किंवा हे उद्या परवा. आता ह्याच्यातले मी काय ब्रँड दाखवले, ह्या ब्रँड्स होते ते पुणे, मुंबई बेस्ड, बँगलोर बेस्ड. VCने फंड केला, ओव्हरनाईट त्यांना फंड इन्फ्यूज झाला की मॉडर्न ट्रेड एंट्री मिळते. आज आम्ही इकडे तर आम्हाला एखाद्या मॉडर्न ट्रेडकडे जर अप्रोच करायचं झालं की लिस्टिंग फी द्या, सॅम्पलिंग टाका. येस. आता तुमचा जो युनिट आहे त्या युनिटची साईज किती आहे आणि सध्याला तुम्ही डेली प्रोडक्शन किती करताय आणि आउटपुट किती आहे? सर 50/105चा आहे, 5000 स्क्वेअर फीट आहे. आणि टोटल जो माझा जो ही आहे एक 3 एकर्सचा साईज आहे, स्वतःचा लँड आहे. आणि त्याच्यामध्ये पर लाईन जसं सांगितलं 2 टन पर डे कॅपॅसिटी. आता मी 20% to 25% युटिलाइज करतोय. 2 टन इच लाईन, म्हणजे स्नॅक्सचे सगळे इच 2 टन्स, 20-25% म्हणजे आता आम्ही असं आम्हाला व्हाईट लेबलिंग ते करतोच आम्ही. आणि अशा कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी पण इंटरेस्ट आलं की 100% कॅपॅसिटी युटिलायझेशनसाठी. पण बऱ्याच कन्फ्लिक्ट असतात, काही गोष्टी आम्हाला कंट्रोल करता येत नाहीत. त्यामुळे आम्ही ते सध्या जसं आम्हाला जे आमचं विजन ज्याचं पर्पज मॅच होतं आहे त्याच्यासोबतच काम करतोय. सध्या तुमचे फक्त कुकीज आणि चिवडा हे 2 सेगमेंट आहे बरोबर? प्रोडक्ट कुकी, चिवडा, पोहा. आणि बाकीच्या कंपनीजला आम्ही व्हाईट लेबल करतो सगळे. ऑल सोर्स ग्रेडच्या नावाने फक्त 2च हे नाही, हे कुकीज आहेत 4 व्हेरियंटचे, पोहा, चिवडा असे. हां, ह्याचं सेल्स फिगर काय आहे सध्या? सेल्स फिगर सर टोटल माझा मंथली जो रेव्हेन्यू आहे सध्या 7 to 8 लाख आहे, 8-9 लाख आहे. हां, ह्याच्यामध्ये B2B आणि B2C दोन्ही इन्क्लूड आहे. आणि ह्याच्यातलं मोस्ट रनिंगवाला कुठलं आहे? मोस्ट रनिंगचं कुकीज आहेत. कुकीज आहेत, सगळेच फ्लेवर चालतात? सगळेच चालतात सगळे. तसं बघायला गेलं तर कसं आहे, नाचणी ही लोकांना कळलेली आहे. बरोबर. नाचणी सत्व खातो, नाचणी कळलेली आहे, त्यामुळे नाचणी. ज्वारीला लागल वेळ, पोहे थोडा स्लो मुव्हिंग, कारण की बनवायचं कुणाला नाही आहे, शिकवावं लागतं. आणि चिवडा स्नॅकिंग आहे आयटम, पण थोडासा डिफरन्शिएट असल्यामुळे ह्याला पण चांगला रिपिटेशन आहे आम्हाला. आता सध्या तुम्ही मार्केटिंग कुठल्या सोर्सने आणि कसं? आता सर मार्केटिंगला माझ्याकडे जसं मी सांगितलं टीममध्ये मोस्टली सेल्फ वर्किंग डीलर्स आम्ही बघतो, ज्याला खरं याच्यात पेशन्स आहेत की हा प्रोडक्ट सेट करायचा आहे. जो त्या डीलरसोबत आम्ही काम करतो. ऑफलाईनला, ऑनलाईनला ऑर्गॅनिक ऑर्डर्स आहेत आमच्या ॲमेझॉन, त्याच्यामध्ये आम्ही काही स्पेंड करत नाही इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग काही नाही. ॲमेझॉनला लिस्टेड आहे, फ्लिपकार्टला लिस्टेड आहे, ई-कॉमर्स बाकीचे आहेत तिथं पण सगळी प्रॉडक्ट लिस्टेड. पण ॲमेझॉन ऑर्गॅनिक ऑर्डर्स येतात आम्हाला. काय सेल्स आहे ऑनलाईन? ऑनलाईनचा पर डे 500 to 1000 असं पकडा रुपीज. हां, म्हणजे विदाऊट त्यांनी. तर आता ॲमेझॉन स्वतः आम्हाला FBAसाठी अप्रूव्ह केलेत की तुम्ही FBA करा. तर ह्या आपल्या प्रॉडक्टचं युनिकनेस काय आहे? किंवा आता बाकी ठिकाणी पण बऱ्याच ठिकाणी हे मिळत आहेत, मिलेट प्रॉडक्ट्स मिळत आहेत. ओके, आपलं प्रॉडक्ट त्याच्याहून वेगळं कसं? ओके सर. आता मेन आहे ना, हा जो ग्रेन आहे तो आपल्या भागातलाच आहे, सोलापूरमधनं परचेस करतो आपण सगळं. हे राहिलं त्याचं. सेकंड थिंग की हा एक आहे, एखाद्याला सुरुवात करायची, मला मैद्यापासून दूर व्हायचं आहे, मला सुरुवात करायची आहे, तर त्यासाठी हा आमचा ॲफोर्डेबल रेंज आहे. 30 रुपीज करू शकता, चेंज करून इथे येऊ शकता. सेकंड, पोहा 60 रुपीज आहे. ओट्सच्या प्राइसिंगला आम्ही ठेवलेलं आहे, जसा ओट्स आहे ओट्स त्याच्या प्राइसिंगला ठेवलेलं आहे आम्ही. त्यामुळे तो कस्टमर आहे हा ॲफोर्डेबल आहे. हा चिवडा 70, हा ॲफोर्डेबिलिटी. आणि दुसरा, आता हा चिवडा जर बघितला तुम्ही, काढून बघा, टेस्ट करा, टिश्यू पेपरला ठेवा, तेल बिलकुल लागणार नाही. ह्याच्यातली सिझनिंग इंडस्ट्रियल नाही आहे, ही सगळी सिझनिंग आम्ही स्वतः डेव्हलप केलेली आहे. म्हणजे मसाले जे येत आहेत ते प्रत्येक ना इन्ग्रेडियंट सप्लाय चेन आमची कंट्रोल आहे. आता जे आपण मागच्या वर्षी मिलेट इयर सेलिब्रेट केलं होतं, त्याचा तुम्हाला काही बेनिफिट झाला का? म्हणजे गव्हर्नमेंटवरनं काही सबसिडीज किंवा काही स्पेशल इन्सेंटिव्स? नाही, फर्स्ट जसं आम्ही सुरुवात केली ना, प्लांट सेटअप करताना आम्हाला सपोर्ट मिळाला. ठीक आहे, इथं आम्ही आमच्या खर्चातनं ऑल ओव्हर महाराष्ट्र आमची गाडी मिलेट इयर यायच्या अगोदर मी फुल महाराष्ट्र माझी गाडी त्याला ब्रँडिंग करून सगळ्या ह्याला आमची गाडी फिरवलेली. त्याच्यातनं गव्हर्नमेंटकडून अवेअरनेस झाला ना. हे आता ऑर्गॅनिक सेल आहे, आता आम्हाला पहिलं कोण विचारत पण नव्हतं. म्हणजे आता एक ट्रस्ट म्हणा किंवा ओळखतात लोक. आता माझं बघून कॉपी बरेच हे लोक कॉपी हो, कॉपी वेळेला व्हायला, पण पॅशन आणि ही ज्या आम्ही ज्या विजननं उतरलेलो आहेत ते कॉपी होऊ शकत नाही. त्यामुळं बऱ्यापैकी ज्या गोष्टी आहेत ऑर्गॅनिक इन्क्वायरीज यायला लागल्यात आणि मुवमेंट पण व्हायला लागली प्रोडक्टची.
आणि लोकांकडनं पण कळायला लागले की बाबा लोक तयार आहेत घ्यायला ऑप्शन दिला तर. आणि आता तुम्ही जे मार्केट टार्गेट केलंय ते तुम्ही आता म्हणाल की 300 हां. किलोमीटर मधलं आहे, तिथे एवढा सेल जर तुमचा वाढवायचा असेल तर किती नाही scope म्हणजे आहे? एक सांगितलं की जसं आपले tier 2 tier 3 सिटी मराठवाडा, पुणे, नाशिक, हा जो विदर्भ हा tier 2 tier 3 tier 4 पर्यंत जातो आपण हा सगळा. What is your product cost structure? हां ये price Manufacturing breakup. cost, marketing cost, and GP and NP. हां ग्रॉस प्रॉफिट आपला सर 40 to 50% आहे सध्या. आणि प्रोडक्शन कॉस्ट प्रत्येक व्हेरियंट्स वाईज थोडा व्हेरी होते. लेट सपोज 100% कॅपॅसिटीला गेलो आपण तर 100 No, current. हां 130 रुपीज पर के जी ॲव्हरेज कॉस्ट फॉर द कुकीज. फॉर द ब्रेकफास्ट सिरियल इट इज 80 to 90 रुपीज and for the namkeen it is 120 to 130 rupees per kg. This include all packaging cost, all costs are being included. Marketing as of now we don't have any sales force. What Marketing cost. marketing cost per SKU wise, per SKU is actually 5 to 6 rupees. 5 to 6 rupees. Just customer acquisition. Per kg. Hmm? Per kg. Which one? Cookie Marketing cost per kg. per kg. That's what I mean. 5 to 6 rupees per SKU added. Yes. It is included online as well as offline. Your sales value per kg. Sales value as in sir. Selling rate per kg. 150, 160 for the namkeen and 160 for the cookies Per kg. per kg. What about expiry? Expiry sir, now we have been able to get a standard like a 4 to 5 months for the cookies, breakfast cereal and snacks, 6 months like a standard market, decent, whatever the market standards are there. लास्ट इयर युअर रेव्हेन्यू वॉज 70 lakhs. अँड म्हणजे मागच्या वर्षीचं आपलं प्रॉफिट काय होतं? No sir, we are still loss making. We are not, yes. It's a bootstrap. लॉस किती होतं लास्ट? Loss in the sense sir, around minus 20 to 30 lakhs. आता तुम्ही एक सांगितलं की 130 प्रोडक्शन कॉस्ट आहे आणि 160 आहे, 40% प्रॉफिट होत आहे. कशाचं? आता तुम्ही ज्याला प्रोडक्शन कॉस्ट तुमची 130 आहे हां 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 आणि सेलिंग प्राइस 160 आहे, ते मग ते 40% होत आहे. हां ग्रॉस म्हणलं ना तुम्हाला, ग्रॉस 40% आहे. प्रॉफिट होत आहे. हां 130 ला 160 मध्ये तर ग्रॉस कसं होईल? कुठलं म्हणताय सर? 20% loss. हां 20% ग्रॉस होईल. 130 मध्ये प्रोडक्शन कॉस्ट आहे. हां आता सर 130 आहे ह्याची, सॉरी कुठली होती, कुकीजची. हां तर विक्री रेट काय? आता ह्याचं कसं केलेलं आहे आम्ही पर केजीचं नाही, तुम्ही एक्सक्यू वाईज सांगतो मी तुम्हाला. युनिट इकॉनॉमी एक्सक्यू वाईज. सपोज हा पॅक आहे, हा पॅक आहे आम्ही देतो मॅक्स सगळं करून आम्ही 30 रुपीज. ठीक आहे, हा 30 रुपीज बिल्डअप कॉस्ट 200 ग्रॅम. MRP का 30 रुपये? नाही 75 आहे MRP. युनिट इकॉनॉमिक्स तर 30, त्याच्यामध्ये ह्याची प्रोडक्शन कॉस्ट आली, पॅकेजिंग कॉस्ट आली, मार्केटिंग कॉस्ट आली, ऑल कॉस्ट इन्क्लुडेड. 200 grams MRP 75. येस सर. So per kg cost comes to 375. सो दॅट्स सेलेबल आहे. हां हां What I'm asking, what is your sales value? Sales value per kg and your selling price per kg and your production cost per kg up to marketing stage and then marketing cost. हां तर आता ब्रेकडाऊन करतो. लेट्स सपोज 100 रुपीज याची प्रोडक्शन कॉस्ट, 100 to 110 रुपीज प्रोडक्शन कॉस्ट आहे. ठीक आहे, तिथून पुढं ह्याची पॅकेजिंग कॉस्ट सगळं इन्क्लूड करून 130 रुपीज होते. येस येस येस. हां And your sale value is 325. हो येस सर, येस सर. 375 is MRP. On MRP So- 375. 75 रुपीज MRP. 75 is 200 grams, so Yes. 375 for per Yes, kg. yes sir. It is MRP, MRP, and sir. it is sold on MRP basis mostly. No, 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 no. In B2C. B2C, yes. B2C, we are selling it B2C as a 10% dealer margin, 10 to 12% dealer, 25% to 30% retailer margin, flat. So 10% is your margin, right? You are No, putting 10%. no, dealer. Dealer margin. How much margin? 20, 15 to 20%. आता हा सध्या since we are burning cash, we don't give sales support. So what we do, we carry forward the margin to the dealers for the sales and marketing cost. So currently, now I would like to know which millets you are using. So There are roughly 9 millets. yes. Out of that, which millets and what is the ratio of each millet? So cookies we have 60-40 major millets. No, I'm not. Which millet? No, Jawar, bajra, ragi. you are using Jawar, Bajra, ragi. Yes. So then remains Rar, Bhagat, Sama, Kodra, and there are some others. Yes. Right? So So have you used them? yes, we are using for the other brands, like white labeling them. Using white label. White labeling them. What is the percentage of millets sale wise? I mean, what is the Highest. So I will give some brief, sir. See, Jawar, Bajra, Ragi, all around the year the prices become
कॉन्स्टंट मतलब जे ज्वारीची किमती आहे ते थोडेफार स्टेबल असतात बाजरा रागीचे. इफ यू गो फ्रॉम रागी टू राळा गेला, तुम्ही सावा गेला, भागर गेलात, त्यांचे कॉस्ट वाढते किंवा सप्लाय चेन रोबस्ट नाही आहे. राळा 80 रुपये आज आहे. प्राइसिंग ठीक आहे. तुम्ही किती वापरताय म्हणजे पर्सेंटेज जास्तीत जास्त कुठलं मिलेट वापरताय सध्या? जवार बाजरा रागी आणि व्हाईट लेबलिंगसाठी सगळेच वापरतो आम्ही, सगळे. काय विचारतायत की तुम्ही जवार 30% वापरताय, रागी 30% वापरताय, बाकीचे सगळे 40% वापरताय, ओके. कसं वापरताय? तसा कॉम्पोजिशन वाईज प्रोडक्ट वाईज किंवा प्रोडक्ट वाईज चेंज होत आहे ते. आता सर अजून एक तुम्हाला विचारायचं, तुम्ही आता जे डीलर नेटवर्क तुम्ही केलंय, सेल्स डिटेल्स तुम्ही कसं करता? आता समजा आता एक प्रोडक्ट तुम्हाला दिलंय, कुठल्या डीलरला दिलं, आता त्या डीलरकडनं विकलंच गेलं नाही, डीलरकडनं युजली तरी असं असतं की बाबा नाही विकलेलं गेलं माल परत कंपनीला, मग त्याचं ते किती पर्सेंटेज आहे? आम्ही डंप करत नाही. व्हॉट वी डू, कन्साइनमेंट बेसिसवर जातो, इनिशियली काय मार्केट आहे मॅप करतो, क्लास 1 क्लास 2 जेवढं ठीक आहे ऑर्डर्स आहेत तेवढंच, आणि रिप्लेसमेंट पॉलिसी देतो. तर आम्ही जर ले सपोज सेल सपोर्ट असेल, विदाउट सेल सपोर्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी नाही. म्हणजे तेच ना, रिप्लेसमेंट पॉलिसी किती पर्सेंटेज काय 5 to 10%. 5 to 10. सध्या तुम्ही जे बनवताय त्याला टेस्टिंग सर्टिफिकेशन्स काय केलेले आहेत? आता FSSI आमच्याकडे अप्रूव्ड आहे, ठीक आहे, आणि व्हॉलेंटरी आम्ही इन हाऊसमध्ये हॅसेप झाल्या, FSS 22,001 झाला, हे आम्ही इन हाऊस हे केलेले आहेत. तुमच्याकडे इन हाऊस टेस्टिंग फॅसिलिटीज काय? मॉइश्चर करतो डिटेक्ट आम्ही, मॉइश्चर आहे, आणि बाकीच्या फॅट कार्ब्सला आम्ही आउटसोर्स केलेले आहेत. टेस्टर कोण आहे? ते आउटसोर्स केलेले आहेत, कन्सल्टंट आहेत. हां, टेस्टर्ससाठी. मग ते तुमच्याकडे किती फ्रिक्वेन्सी विजिट करतात? फ्रिक्वेंटली नाही सर, इट्स लाईक चार्ज. आम्ही सॅम्पल्स पाठवतो, सॅम्पल्स पाठवतो. काय शेड्यूल न्यू सी प्रोडक्शन सायकल किंवा सॅम्पलिंग तुम्ही काय केलंय का की बाबा हे आपण हा बॅच बनवला आणि त्या बॅचचा माझ्याकडे सॅम्पल आहे, उद्या कस्टमर कंप्लेंट आली, सिन्स इट इज अ कन्झ्युमेबल प्रोडक्ट, काही हेल्थ प्रॉब्लेम्स आले तर तुमच्याकडे काउंटर करण्यासाठी नाही, त्याच्यासाठी आम्ही काय केलं सर, ॲन्युअली आपलं काही असतो का, रेकॉर्ड आहे का की हा आम्ही टेस्ट केला, ह्या बॅचचा हा लॉग आहे, हा एवढा आमचा, आम्ही वी आर अश्युअर्ड दॅट दिस इज बीइंग टेस्टेड अँड सर्टिफाइड फ्रॉम आवर साइड. सी ॲन्युअली ॲज पर मॅन्डेटरी आपण सगळे लॅब ठीक करून घेतो, NABL अप्रूव्ड लॅबमधून, ठीक आहे. दॅट्स मॅन्डेटरी. तुम्ही जे सांगता ते मॅन्डेटरी, आणि ते बाकीच्या गोष्टी ते व्हॉलेंटरी आम्ही आउटसोर्स करून घेतो. येस येस. ह्याची शेल्फ लाईफ तुम्ही कशी इव्हॅल्युएट केली? सी रिअल टाईममध्ये केलेली आहे, रिअल टाईममध्ये. हां, येस 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 येस, सगळा डेटा आहे. तुमचे कम्प्युटर्स कोण आहेत? ते मोठे जे तुम्ही प्रेझेंटेशन मध्ये दाखवले ते कम्प्युटर सोडून इतर प्राइस सेगमेंटमध्ये कम्प्युटर्स कोण? या साऊथमध्ये आहेत सर, बरेच आहेत. महाराष्ट्रात पण आहेत, आता येतात बरेच आहेत. साताऱ्यामध्ये एक न्यूट्री लड्डू आहे. हां, ते पण सिमिलर. येस 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 येस. त्यांच्या सेल्सच्या समोर तुमच्या सेल्सचा काही स्टडी केलं किती आहे, काय फरक आहे? आता बस काही जणांना आम्हीच बनवून देतो, तेच काइंड ऑफ हे आहेत जे 60%, 60 to 70%. इन हाऊस प्रोडक्शन तुम्ही पूर्ण जे सेटअप केलेलं हां आहे, हां हां, म्हणजे तुमचं जे 2 टनाचं कॅपॅसिटी त्यामध्ये 60% तुम्ही व्हाईट लेबलिंग येस करता. येस येस. म्हणजे ऑन एन ॲव्हरेज तुम्ही 1 टन तुम्ही व्हाईट लेबलिंग करता, म्हणजे एक 1.25 टन तुम्ही व्हाईट लेबलिंग करता, फक्त तुमचं 800 किलो ते 700 किलो येस 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 येस. सध्या प्रोडक्शन कॅपॅसिटी 25% रेडी कुठलीच आहे. हां 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 500 kg पर टन ही प्रोडक्शन. हां ॲव्हरेज सगळ्या लाईनचं इंटिग्रेट. तुमचे अदर जे कॉम्पिटिटर आहेत, अदर कॉम्पिटिटर्स तुमचे किंवा जे कोणी या लाईन्स मध्ये असतील त्यांचे इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत? ओके सर, आता जसं मी सरनं आन्सर केलं पिरॅमिड, तर पिरॅमिड वाईज चेंज होतं आहे. जे टॉप मोस्ट प्रीमियम क्लीन लेबलवाले ब्रँड्स असतात ना, त्याच्यामध्ये हायली क्लीन इन्ग्रेडियंट्स असतात. जसं प्रॉपरली ते टार्गेट करू शकतो, किंवा तुम्हाला प्रोटीन डिफिशियन्सी, तुम्हाला फायबर पाहिजे तो. पर्टिक्युलरली तुमच्या ह्या प्राइस सेगमेंट मधल्या कॉम्पिटिटरचे इन्ग्रेडियंट सांगा. ऑलमोस्ट सिमिलर आहेत. त्याच्यामध्ये काय काय ठिकाणी शुगर फ्री कुकीज येते, ते आर्टिफिशियल स्वीटनर वापरतात, कोण जॅगरी वापरतात. आता जसं आमचं जॅगरी कुकीज 1 महिन्यात लॉन्च होणार आहे, 1-1.5 महिन्यात दिवाळीच्या अगोदर जॅगरी कुकीज येणार आहेत. त्याच्यामध्ये जसं म्हणले की आम्ही रिफाईन शुगर काढलेली आहे. आणि जसं हे झालं कुकीजमध्ये. ब्रेकफास्ट सिरियलमध्ये काय येतं, ह्यालाच थोडं पुढं प्रोसेस केलं की ते ग्रॅनोला होतं, म्युस्ली होतं, ड्रायफ्रुट्स टाकले, फ्रीज ड्राईड फ्रूट्स टाकले. अजून पुढे ह्याला थोडं प्रोसेस केलं की तुम्ही ते मिल बनतो. फ्रीज ड्राईड केलं की हा बेस मटेरियल झाला आणि एक मिल कॉन्सेप्ट झाली. मग जसं जसं तुम्ही इन्ग्रेडियंट्स आणि मार्केट व्हेरी करता, तसं प्रोडक्ट वर्सेटिलिटी पण आपण चेंज करू शकतो. तुमचा टार्गेट कस्टमर कोण आहे सध्या, तुम्हाला विकायचं कुणाला आहे? हे जो आहे आमचा तुम्ही जो
हां त्यातला मिडल, तो जो मिडलवाला जो आहे ना, म्हणजे Tier 3 Tier 4 जो मिडल ह्याच्यामधला. याच्यामध्ये अवेअरनेस पार्ट एक आहे. त्याशिवाय नॉर्मली बिस्किट्स जे वापरले जातात, लहान मुलांमध्ये बिस्किटचं प्रमाण, जे क्रीम बिस्किट्स असतील किंवा जे की मुलांना अट्रॅक्ट करतो आणि मुलं पॅरेंट्सना हे करतात की इन्सिस्ट करतात की मला ते बिस्किट द्या वगैरे, त्या हिशोबानं मुलांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी हे प्रॉडक्टमध्ये तुम्ही काय अजून करू शकता किंवा काय त्याबद्दल काही आम्ही करतोय आहे का? हां, आम्ही एक प्रोडक्ट डेव्हलप करायलो मुलांसाठी. जसं की आता आम्ही जसं नाचणी सत्व मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे, आता आम्ही खीर प्रीमिक्स बनवायलो आहे बेसिकली, आणि काही न्यूट्रिशनली डेन्स लाडू पण बनवतो आहेत. आम्ही व्हाईट लेबल करतो, आम्ही स्वतः बनवत नाहीत. मेन बेसिकली पॅकेजिंगचा इश्यू आहे, ब्रिटल आहे प्रोडक्ट, तुटतोय. आम्हाला हे झालं की आम्ही एक स्टेबल प्रोडक्टचं पॅकेजिंग यावं आणि अफोर्डेबल यावं, त्यासाठी आम्ही काम करतोय. कारण की लाडू बनवले आम्ही, कुकीज पण देतोय बाकीच्याला ब्रँड हे करून, बेबी फूड ॲज अ बेबी फूड. तुम्ही जे बोलले, यू टोल्ड अस दॅट युअर डीलर नेटवर्क युअर एक्सक्लुझिव्ह फ्रँचायझी फेल्ड येस सर. व्हॉट आर युअर सेलिंग प्लॅन्स? हाऊ डू यू वॉन्ट टू सेल युअर प्रोडक्ट? टू हुम? कस्टमर. B2B or B2C? B2C. B2C, but तुमचं काय म्हणजे पाथ फॉरवर्ड प्लॅन काय आहे? So- कसं विकू इच्छिता? हां, सो B2C नाव वी रिअलाइज हाऊ व्हॉट वर्क्स अँड व्हॉट नॉट वर्क्स. काय डीलरच्या पण माइंडसेटमध्ये काय असते की बाबा माल टाकला त्याला की तो सरकलाच पाहिजे. हां, मग त्याला जोपर्यंत ट्रस्ट येत नाही, कॉन्फिडन्स, मग त्यासाठी एकच आहे, प्रोडक्ट प्लेसमेंट इज नॉट इश्यू. ह्याचं एकच की आहे की अवेअरनेस अँड सॅम्पलिंग. आता मी लास्ट फोटो दाखवला होता, एक फोटो दाखवा सर लास्टचा. लास्ट एक मॅडमचा फोटो होता. हां, ह्या मॅडमचा फोटो आहे. शी इज अ वर्कर इन नगरपालिका लातूरमध्ये. ठीक आहे. 3rd टाईम आमचं प्रोडक्ट घेऊन गेली. एकच तिनं सांगितलं की पित्त होत नाही ना, हे चिवडा खाल्लो मी आणि मला पित्त झालं नाही, माझं पोरगा खाल्ला म्हणली ही. मी म्हणलं फोटो काढू शकतो का, वापरू शकतो का विचारलं, घेतला. आता हे का झालं, तिथे तुम्ही बघता खाली सॅम्पलिंगला आम्ही एक टेस्ट म्हणून एक पोरगं ठेवलं. पहिला तिथनं प्रोडक्टच मुवमेंट होत नव्हतं. लातूरमध्ये आमचे 4 डीलर फेल गेले, कारण की माइंडसेट नाही. मग आम्ही ठरवलं की ह्याला वेगळ्या अप्रोचने एक पोरगा ठेवला, ते आला की खाऊ घालायचा आणि 2च गोष्टी सांगायचा की त्याला सांगितले मैद्याचे दुष्परिणाम सांग. त्याला एक शीट बनवून दिली, मैद्याचे दुष्परिणाम काय, आणि ह्या चिवडा टिश्यू पेपरवर टाकायचा, असा दाखवायचा. तेल नाही, पाम तेल नाही आहे, हे 3 गोष्टी सांगितल्या. मग थोडा कळतं की इथून पुढं सेल्स इज नॉट इश्यू, सॅम्पलिंग मोस्ट, जितकं सॅम्पलिंग करू तेवढा मुवमेंट मिळतो. हां, केलं. आता आमच्याकडं एक लेस सपोज आता मी म्हणलं की 6 स्टेट्समध्ये आमच्याकडे जो डेटा आहे, मी आता आउट ऑफ स्टेट पण सेल करतो. आउट ऑफ स्टेटचा पण डेटा आहे की इंदोरमध्ये काय चालतंय, गुजरातमध्ये काय चालतंय, अहमदाबादमध्ये काय चालतंय, गोव्यामध्ये काय चालतंय, बेलगममध्ये काय चालतं, कारण की मी त्यांना व्हाईट लेबलिंग करून देतो. तर तिथल्या रिटेलरमध्ये जरी मी गेलो तरी तिथं सॅम्पलिंग कशा प्रकारे करायची, काय कन्झ्युमरचं ही आहे. जसं गोव्यात गेलं की मैदा प्रचंड आहे, पाव खातेत, बन खातेत, त्यांना माझे कुकीज प्रचंड आवडले, ज्वारीची कुकीज आहेत. तुम्ही ॲज अ मॅन्युफॅक्चरर तुमचे जे प्रोडक्ट आहे, तुम्ही कॉम्पिटिशनमध्ये आहे, कॉम्पिटिटर्स आहे, येस येस. then what is your USP? Means why तुम्हाला कशाला प्रिफर करणार? हो सर, कन्झ्युमर्स, कंझ्युमर्स, डीलर्स, व्हॉटएव्हर, तुम्हाला ओके. कशाला prefer करणार? सी फर्स्ट थिंग सर, एक लास्ट 5 to 7 इयर्समध्ये असे एक नॉट अ सिंगल केस आलेले आहेत, हार्डली 2 to 3 केसेस, जेव्हा आम्ही लर्न करत होतो की प्रॉडक्ट फेल झाला आहे, क्वालिटी फेल झाला आहे, सर्व्हिसचा इश्यू आला आहे, असं काही नाही झालेलं. सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जे आहे, कन्सिस्टन्सी जी क्वालिटीमध्ये ती आम्ही डेव्हलप केली इन हाऊस. आम्ही काय बाहेर आउटसोर्स कुठलंच केलं नाही. इनिशियली आम्ही कन्सल्टंट्सकडे गेलो, पर प्रोडक्ट डेव्हलप करायला 10 लाख ते 5 लाख मागितले एक प्रोडक्ट. मोठे कन्सल्टंट बँगलोर, दिल्ली, हे सगळं आम्ही इन हाऊस केलं. नाही ह्याच्यामध्ये नाही घी नाही, ह्याच्यामध्ये एक बेकरी शॉर्टनिंग फॅट यूज करतो आपण. नाही ते कसं आहे सर, एक हां 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 2 महिन्यानंतर जे वाजते हां हां त्या टाईपचं ऑर्डर येतो, तर ऑर्डर फ्री करण्यासाठी. हां आणि सेकंडली कुकीज मध्ये थोडंसं ऑइल कंटेंट आम्हाला फील होतात, हां त्याला येस येस फील होतं. तर या पॉईंट्सवर तुम्हाला हां आलेत. आता जसं सपोज आता हा जो माझा कुकी आहे ना, मी जसं सांगितलं की हा इनिशियली मैदा फ्रीवाला कॅटेगरी. ठीक आहे. आता नेक्स्ट माझा जे मी कुकी करायलो जॅगरी कुकीज, त्याच्यामध्ये आम्ही फॅट स्टेबल करायला जो तुम्ही जे प्रॉब्लेम म्हणताय तो रिप्लेस केलेला आहे, सॉल्ट रिप्लेस केलेला आहे. आणि हा जो प्रॉब्लेम आहे ना तुमचा ऑर्डरचा, हा थोडासा कोर्स ज्वारीचा तो स्मेल आहे. एक टाईममध्ये ते ज्वारीचा स्मेल येतो, मिलेटचा स्मेल येतो तो. हां पेरिशेबल. आता हे कसं आहे आणि टेस्टिंग तिन्ही कंबाईन ह्या हिशोबाने विचारलं, म्हणजे की
जे आहे म्हणजे अँटीबॅक्टेरियल ट्रीटमेंट ह्याला काही तुम्हाला करावी लागेल. हां आता कसं आहे सर, 2 थिंग्स. फंगल्स हां ह्याला अँटीऑक्सिडंट असतो ॲज ॲक्सिड, हां ते आपण यूज करतोय सध्या जस्ट टू प्रिव्हेंट इट, ॲज अ प्रिव्हेन्शन मेजर यूज करतोय की खराब जास्त होऊ नये. बट त्याचे डोसेज लेवल ते आम्ही कारण की 4-5 मंथ्स देतोय. आता एक्सपोर्ट लेवलला जर द्यायचं झालं तर आमच्याकडे 1 वर्षापर्यंत आम्ही करू शकतो डिपेंडिंग. हां सर, हे सिंगल लेअर प्रिझर्वेटिव्ह सेल यूज किती आहे? 1 ग्रॅम 1 ग्रॅम 1 ग्रॅम पर kg. आणि अलाउड लिमिट किती आहे? अलाउड सर डिपेंडिंग अपॉन तुम्ही कसं कुठले यूज, हां कुकीजला कुठले यूज करता. आता चिवड्यामध्ये काहीच नाही आहे. गव्हर्नमेंट सुद्धा न्यूट्रिशनला प्रमोट करतो. गव्हर्नमेंटला कुठल्याही डिपार्टमेंटला किंवा कुठे अप्रोच झालात का याच्यासाठी? गव्हर्नमेंटला म्हणजे काय ॲज हे इंट्रोड्यूस करा. गव्हर्नमेंट हां. न्यूट्रिशनसाठी प्रमोट हां करतो. हां स्कूल लेवलला ओके ओके येस येस येस. एव्हरीवेअर लेवलला गव्हर्नमेंट प्रमोट करतो की न्यूट्रिशन यूज करा म्हणून. केलं तुम्ही कधी कोणाला केलं तर लास्ट इयर केलं ते बरेच की एक प्रोग्राम राबवता येईल स्कूल्समध्ये. स्पेशली आपण न्यूट्रिएंट डेन्स आयर्न रिच प्रोडक्ट्स, प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स द्यायला एक आम्ही वर्क पण केलं तर वर्केबल मॉडेल फंड्स CSR कडून रेज करायचा आणि हे करायचं. अजून ते चालू आहे पण तो तसा एक्झिक्यूट झालेला नाही आहे ड्यू टू लॅक ऑफ असं म्हणता येईल की एक्झिक्युशनकडून आमच्याकडून थोडा हे झाला डिले. Okay, last question. What is your future plans or whatever for next coming year? नेक्स्ट 3 to 4 years सर आम्हाला एक एक्सपांड करायचं आहे. What market share are you looking exactly? Today is like biscuit market is 100% of Maida market share. What market share of overall biscuit and cookies market you are looking to grab? सी कुकीज, ब्रेकफास्ट, सिरियल अँड स्नॅक्स 30 to 40% आम्हाला घ्यायचं आहे. ह्याची आम्हाला ओट्सची कॅटेगरी कम्प्लीट कॅप्चर करायची आहे ॲटलिस्ट 60%. फोकस कुठला राहील तुमचा? लेट्स से आता बिस्किटच फक्त घेतलं ग्लुकोज बिस्किटचं एवढा मोठा मार्केट आहे. येस सर, तर तुम्ही कुठला तरी एखादा फोकस पुढे करून ते मार्केट शेअर ग्रॅब करायला काय ऍक्टिव्हिटीज आणि काय प्लॅनिंग आहे? तेच मला सॅम्पलिंग सर. एक आम्हाला सॅम्पलिंग बेस्ट आहे की फार सिटीमध्ये मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जर टाकलं ना की बेस्ट सोल्युशन आहे. तुम्ही आता तुमची प्रोडक्शन कॅपॅसिटी ऑलरेडी तुम्ही सांगितली ओव्हर तुमच्याकडे कॅपॅसिटी आहे. येस येस. तरी तुम्ही फंड्स जे मागतात आता ते प्रोडक्शन पण त्याच्यात तुम्ही इन्व्हॉल्व केले प्रोडक्शन? नाही नाही नाही, R&D सेल्स अँड मार्केटिंग आणि वर्किंग कॅपिटल. सेल्स मध्ये तुम्ही 1 शेअर दाखवले. हां 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 हां. 1 शेअरचं एक्झॅक्टली काय तुमच्या डोक्यात प्लॅनिंग? से लेट सपोज मिनिमम ASM लागतो, सेल्स फोर्स लागतो, प्रमोटर लागतो, ह्याच्यावर एक ह्यांचा RM लागतो. काय केले का बाबा एवढं स्टेट्स हां हां सिटीज मध्ये एवढे केस? येस 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 आहेत. काय फायनल आहे? एक ॲटलिस्ट एक इयरला अराउंड 30 to 40 lakhs आपल्याला सेल्स फोर्सला जाणार. फक्त सॅलरीज सॅलरीज सर, सॅलरीज सॅलरीज येस सर. जर फुल फ्लेज केलं तर आणि इनिशियली फेज वाईज केलं किंवा जिथं आम्ही वर्क करतोय सध्या जिथं आम्हाला माहिती आहे की सेट आणि त्याचं दिवस म्हणजे सॅम्पलिंग बजेटवर काय ठेवलं कितीचे सॅम्पलिंग्स तुम्ही करणार? कारण सॅम्पलिंग इज ऑल्सो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. येस 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 व्हॉट येस. बजेट यू आर पुटेड फॉर दॅट? सॅम्पलिंग बजेट डीलरला आम्ही केलेलं आहे की डायरेक्ट आय एम आस्किंग डायरेक्ट सॅम्पलिंग विल बी डायरेक्ट एनीवेअर लाईक ऍक्टिव्हिटीज इन द Not to dealer or distributor, directly to ह्याचे हां याचे 3 to 5% येणार असं बजेट. 3 to 5% हा, in येणार. terms of amount. अमाऊंट म्हणजे सपोज आता 1 lakhचं बिलिंग झालं ना 5 to 10,000 आपल्याला तेवढं सॅम्पलिंग करावं लागणार इनिशियली. आणि हे आम्ही एक डेटा आहे आमच्याकडं 6 months सॅम्पलिंग केलं ना नंतर रिपिटेशन येऊन जाते. एकच प्रश्न आहे, येस सर. हे लॉस कशाला होत राहिले आता? सर लॉसच ही बूटस्ट्रॅप कंपनी आहे ही आमची. ते ठीक आहे, हां. bootstrapped आहे. आता ह्याच्यामध्ये लॉस कसं आहे सर, हे आपल्याला चालू करून 6 वर्ष झाले. नाही केलं आहे पण त्यात 2 वर्ष बंदच होता ना कोविडमध्ये. आमचा बराच कॉस्ट जो आहे तो गेलेला आहे. सेल कधी चालू झाला आपलं? 2022-23? हां 22-23 22-23 ला किती होतं सेल? 22 लास्ट 70 lakhs सर. 22-23 ला पण. हां, हां, आणि 23-24 ला? त्याच्या 30 lakhs 30 lakhs. 22-23 ला 30 होतं, 23-24 ला 70 होतं. मग 23-24 ला 70 लाखच्या समोर तुमचं म्हणणं आहे तुमचं लॉस 20 लाख होतं. हा आता हा जो लॉस होता ना सर हा आमचे स्वतःचे सीड फंड आम्ही काही काही ठिकाणी इन्व्हेस्ट केलेले आहेत. काही गोष्टी वर्क होत नव्हत्या. नाही म्हणजे म्हणजे R&D मध्ये झालं. हा R&D म्हणा किंवा काही मेकॅनिकल फेलियर ह्या गोष्टी आम्ही स्क्रॅच पण केल्या. काही गोष्टी वर्क होत नव्हत्या. एक्सपेन्सेस म्हणजे तो तुमचं म्हणणं आहे 70 लाखामध्ये. म्हणजे माझं एक समज मला काय करायचं नाही तसा नका पकडू सर, ते राईट फ्रॉम स्क्रॅच पकडा. म्हणजे जसं जसं सुरुवात केली ना. फक्त एक माझी समज हे करायची आहे, 70 लाख रुपयाचं जे सेल आहे त्या सेलला तुम्ही अंडर कॉस्ट केलंय सेल करताना. म्हणजे तुमचं प्रोडक्ट कॉस्ट हा तुमच्या सेलपेक्षा जास्त होतं का? नाही नाही नव्हतं ना. नाही नाही म्हणजे तुम्ही अंडर कॉस्ट नाही केली नाही 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 जे हा सेलच्या मध्ये लॉस नाही झालेला आहे. नाही नाही हा एक्सपेन्सेस आहे.
Heavy एक्सपेंडिचर हा जास्त जास्त होता, जास्त होता. एक्सपेंडिचर मध्ये मेजर पार्ट काय पार्टिसिपेशन झालं? मेकॅनिकल फेलियर झाले, प्रोडक्ट ट्रायल्स झाल्या, बरं, काही इन्व्हेंटरी लॉस झाला, जसं मी त्याच्यातनं म्हटलं. आता आपण बाहेर आलो, बाहेर आलो. पूर्णपणे बाहेर आलो. हा, म्हणजे आता आम्हाला कळते म्हणलं ना मी की पहिल्या ह्या वर्षीला काय सिच्युएशन आता? आता सर बघा, विदाउट फंड आम्ही सांगितलं की 1 CR आम्ही क्लॉक करू या वर्षी. आणि त्यातनं प्रॉफिट एक्सपेक्टेड आहे का? प्रॉफिट एक्सपेक्ट पर मंथ आहे सर, आहे. म्हणजे एक किती net पर्सेंट आपलं असेल ह्या वर्षी प्रॉफिट? बघा सपोज आम्ही 1.5 CR आम्ही हे केलं आहे. सेल ह्या वर्षीचं हा, प्रोजेक्टेड आहे. प्रोजेक्टेड आहे. बरं, आणि हा. आतापर्यंत किती अचीव्ह झालंय? आतापर्यंत 60-70 लाख झालेलं आहे. म्हणजे ऑलमोस्ट 60 लाख तुम्ही जे मागच्या मागच्या वर्षात केलंय ते तेवढा आतापर्यंत तुम्ही अचीव्ह केलेलं आहे. केलेलं आहे. येस. आणि मग ह्या वर्षी तुम्ही काय एक्सपेक्ट करताय प्रॉफिट? प्रॉफिट 5 to 10 लाख सर ह्या वर्षी? या वर्षी. हा, जर आता कसं आहे, ॲज अन इन्व्हेस्टर, हा, हा. जेव्हा आम्हाला तुम्ही इन्व्हेस्टर म्हणून पाहताय, डाऊन द लाईन 5 वर्षानंतर आम्हाला एक्झिट प्लॅन काय असेल? एक्झिट प्लॅन 2x अमाऊंट जी 2x एक्झिट प्लॅन. तर 5 to 6 years. येस. अल्टिमेटली मला असं वाटतं की मी हे पैसे म्युच्युअल फंड मध्ये टाकून 5 वर्षात डबल करू शकतो. नाही, आता असं हे कसं आहे, मी एक तुमच्याकडून घेणार नाही पैसे. जसं फर्स्ट आमचा हा पहिला राऊंड आहे, ह्याच्याकडून आम्हाला जाऊन एक अजून एक जसं मी सांगितलं की प्रोडक्टची वर्सिटी, हा मी फक्त हे आणते. आता जसं मिल कॉन्सेप्ट आहे माझी, कारण की प्रोडक्ट्स SKU मी हे करणार, तसं मी दुसऱ्या राऊंडला पण जाणार. बरं, आमचा एक अजून एक इन्व्हेस्टरच्या अँगलनी प्रश्न आहे की आम्ही रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेलमध्ये जायची आमची इच्छा आहे तुमच्या पर्टिक्युलर SKUs मध्ये. तर त्यात तुम्ही किती कम्फर्टेबल असाल? डिस्कस करू सर. डिस्कस जर असेल तुम्ही ओपन, तर फिजिबल असेल रेव्हेन्यू, आम्हाला काय हे नाही. हां, कारण अल्टिमेटली मला असं वाटतं की ह्या पर्टिक्युलर लाईनमध्ये ज्यात कॉम्पिटिशन खूप आहे आणि ॲज अ इन्व्हेस्टर जायचं म्हणजे आय वुड बी मोर कुशंड जर मला दरवर्षी एक रेव्हेन्यू शेअरिंग असेल आणि माझं स्टेक ही वाढत असेल. कारण ज्यावेळी 5 वर्षानंतर डाऊन द लाईन तुम्ही 2x म्हणताय, तर त्यापेक्षा मला वाटेल 2x तर मी घेऊच, पण दरवर्षी मला काही कुशन भेटत राहिला तर दॅट वुड बी अ रेव्हेन्यू क्रिएशन ॲज अन इन्व्हेस्टर. तो क्या और एक है कि बाबा अगर बड़ा कंपनी अगर मिलेट में घुसता है तो व्हाट विल बी द आउटकम? लेट्स से ब्रिटानिया आ गया सर, सभी कंपनीज. अभी टाटा ने सोलफुल आया है, उसका एक रेंज है, ITC का एक रेंज है, सब कंपनीज आ गए. तो हाउ विल यू सस्टेन से कैसे सस्टेन? उल्टा अच्छा है सर. अभी पार्ले का कुकीज़ है, वो 4% जवार डाल के लिखता है, मैं बोलता हूँ मेरा 60% जवार है. मेरा सैम्पलिंग वाला बंदा उसका भी प्रोडक्ट दिखाता है, इसमें 4% है, और वो लोग डालता है वीट का ब्रांड, ताकि कस्टमर को मैदा मास्कअप हो. मैदा मास्किंग के लिए वो लोग ब्रांड डालता है वीट का. आई एम नॉट यूजिंग इट. सो इसकी वैलिडेशन है कि व्हाट वी आर डूइंग इज करेक्ट वे, और हमारा विजन भी क्लियर है. That should be highlighted on packaging also. हाँ? 60% millet that should be highlighted on packaging also. यस सर, यस. बट अभी उसके लिए कैसे सर, नॉर्म्स है, कुछ रेगुलेशंस है, सो वी ट्राई टू फॉलो दोज थिंग्स. हाईलाइट करने में नॉर्म्स क्या आएंगे सर? हाँ, अभी क्या है कि सर एक प्रोडक्ट को मिलेट प्रोडक्ट है, उसके लिए कंपोजिशन 50% चाहिए, अबव 50%, विच वी हैव. बट अभी तक उसका FSSAI की ओर से प्रॉपर गाइडलाइंस आया नहीं था. अभी आ गया है, अभी गाइडलाइंस आया है, तो हमारे पास इन्वेंटरी पैकेजिंग का पहले से था. ये आप बोल रहे कि आप रॉ मटेरियल सोर्सिंग जो है पूरा फार्मर के नेटवर्क के साथ, नहीं, फार्मर्स ट्रेडर्स जैसे जैसे है. तो आपने FPC के बारे में क्यों नहीं सोचा? किया था सर, किया था. FPC बना के बंद किया है सर, बना के बंद किया है. एक NGO था, वो भी बना के बंद किया है, क्योंकि पहले सबको कलेक्ट किया, असेंबल किया, लेकिन हर बार वो 200-300 लोगों को लेके आना, ये करना नहीं है. डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम जाता है. ओके, विल कमिंग ऑन कंक्लूजन. सो अभी जैसे अमित जी ने बताया रेवेन्यू मॉडल, उसके ऊपर आपका क्या थिंकिंग है? वो हाँ, आप एक बार सोचिएगा. Yes, sir. और थोड़ा मतलब अभी और पिचिंग है, तो इन द मीन टाइम हम लोग भी डिस्कस करके हमारे तरफ से क्या ऑफर पिच होता है आपको थोड़ी देर में हम लोग पिच करेंगे. Yes, sir. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.